Welcome back. Already we have discussed about the how to draw plan of a building. Okay. Then after drawing a detailed sketch plan, we have to go for drawing a elevation of that particular building. Okay, so elevation is the appearance of the building above ground level in a vertical plane. Means from front side or from the frontage of the building, how it looks, how it appears. Okay, just we have to uh, plot or draw onto a paper. That is nothing but the elevation. Okay, means whatever things are visible to you from external side, from front side. Okay, those things you have to show on a paper. That is nothing but the elevation. Generally, front elevation is drawn, but in some cases, side elevation is also drawn, which is known as end view, or some time we are saying as a side view also, LHS as well as RHS, left hand side view as well as right hand side view. Okay, for drawing front elevation of the building, imagine to stand in front of it. Means just you have to imagine it. You stand in front of the building. Okay, and just you have to imagine it how it looks. Okay, whatever portion of the building is visible above the ground level, take its first angle projection on a vertical plane behind the building. Here, how to draw elevation? In elevation, just we have to consider a building which is above the ground level, not below the ground level. Whatever ground level is there, above the ground level, whatever portion is there of the building, just we have to consider it, and just we have to take the first angle projections on a vertical plane behind the building. Okay, it will be the elevation of the building. In that first point is then elevation should be drawn vertically above the plan by projecting vertical lines, and to the left of the section by projecting horizontal lines above ground level. Here, whenever you are going to draw the elevation, at that time, just you have to consider the uh, vertical lines, okay, as well as horizontal lines also. Okay, means here whatever vertical projecting lines are there, just we have to take as a reference line, as well as whatever projecting horizontal lines above the ground level we have to consider. Means after preparation of the detailed sketch, just you have to take the reference of that detailed sketch plan, and you have to go for the drawing a elevation of that particular room. Then dimensions on elevation should be a bare minimum and preferably to be avoided. Generally, whatever dimensions are there in elevation part, we are going to avoid. We are not going to show any kind of dimensions in elevation part. Okay. In this way, we have to draw the elevation of a given plan. Here, we are going to consider this is the room, and for that elevation of that room we are going to
discuss how to draw it. This is the plot, okay, and this is the frontage of plot. Also, here we are going to consider this is the road, okay. Also, we have to show here position of the door. I am going to provide door here, okay. uh, Whatever it may be, size maybe its width is 1 meter, 1.2 meter, or 1.5 meter. It depends on you, okay. uh, Also, I will consider here, I have provided one window from the front side, and to both the sides also I have planned windows, okay, like this. Then here at the time of showing windows, just we have to draw the two parallel lines at mid portion wherever we are showing the window opening, okay. So it will indicate as a thickness of the window shutter, okay. Slightly less dimension I have considered here, okay. Due to that it happen. Otherwise, you can consider only single line also here. But at the time of showing, you have to draw two lines parallel to each other, and generally its a thickness you have to consider as a 5 mm, okay, or maybe 10 mm. It depends upon you what kind of material you are going to use. Then uh, this is the door I will show here. This is the door D, okay. This is the W2, W2, and this is W1, okay. Why we have uh, uh, given names as a W1, W2, W2? Because of whatever sizes are there of a window 1 and window 2 are different one, okay. Window 1 whose width is more as compared to the window 2, and whatever window 2s are there whose dimension is the same, so I can uh, give name same to both the windows, or whatever number of windows are there whose dimension is same. I can mention W2 or W3, okay, whatever it may be there according to that. After preparation of the detailed sketch plan, you have to go for the drawing elevation, okay. So whenever you are drawing elevation, at that time you have to take one reference line, okay. Here I will change the color of line, okay. Here we are going to consider this is the ground level, okay. Also you have to show their its symbol, okay. Generally we are showing by using this symbol as a ground level, okay. Then whatever plinth height we have considered, we have to provide here, okay. Otherwise at the time of drawing elevation, you can draw the some reference lines, and then after that you can erase those reference lines. Means here we have considered only single room is there, okay. So whatever
floor to floor height is there, we are going to consider as a 3 meter, and whatever plinth height is there, that plinth height as a 0.6 meter, that is nothing but the 600 mm. Okay, and then whatever window sill level is there, we are considering as a 0.9 meter from the floor level. Okay, and whatever lintel level is there, that lintel level we are going to consider as a 2.1 meter from the floor level, and whatever thickness of slab is there, we are going to consider as 150 mm. Okay, and whatever parapet wall is there, whose vertical height we are going to consider as a 600 mm. So these are the some considerations. Those considerations you have to mention, or whenever we are going to draw the detailed sectional elevation of a building. Okay, then in that sectional elevation we have to mention each and every dimension. So we don't need to provide any kind of dimension in elevation part. Okay, here whenever I am trying to draw elevation for a building, just I have to refer the detailed sketch plan, and here at the time of drawing elevation, just we have to draw the elevation above the detailed sketch plan. Okay, because of to take the reference lines. Okay, whatever you have drawn, the wall thicknesses and various things in a plan, with consideration of that we can take the reference lines, and it will be easy to draw it. Okay, means here whatever elevation is there, just you are getting view whenever you stand in front of the building. Suppose you stand here and you are observing towards building, then how it looks. Okay, that we have to uh, plot on a paper. Then for that purpose, I will draw some reference lines. Okay, as well as I will take reference of the plan and I will draw here. In elevation you will not able to see any wall thickness and all those things. Okay, means just we have to consider the outer edge. Okay, why it is not coming, I will use this color. Okay, so you will be able to see it properly. Why it is not coming? Okay, here just I will take the reference of plan, then whatever other side is there is here. Okay, I have to take a reference line, and whatever those reference lines are there, those lines should be too much faint. Okay, then after taking the outer edges or reference lines, if we have provided here some chajja or sunset or reset, then it's a projection you have to show in a plan by providing dotted lines only. Okay, here then also we have to consider the projection of that chajja in elevation. So whenever I am imagining what will be appear when I stand in front of the building, then I will get the view or appearance of these steps. Then after that door, after that window, and if we have provided some lintels, some chajjas above the
openings, maybe door or maybe window. Okay, that also it will get appearance of that, of those things. Okay, so here generally we are considering the plinth level as a 600 mm. Okay, so I will start here from 0.6 meter. From this line I have to take 0.6 meter distance. Okay, and then I have to draw one parallel line like this. Okay, then whatever steps are there, these steps we are using, for what purpose we are using? To go at a floor level, ground floor level. From the ground level, this is the ground level and this is the now ground floor level. To reach at ground floor level, we have provided the steps. Okay, whatever it rises there and all those things, according to that we have to go for the provision of here number of steps. And uh, to consider its width, here whatever line is there, just I have to take reference line here. Okay, and I have to draw a line with reference to these lines. Okay, then after that by considering the rise, I have to show here, means whatever distance is there, that distance I have to divide it into the number of steps. How many number of steps is required, how much distance is there, and how much you are going to provide the rise. According to that, you have to go for the number of steps. First, you will observe the steps. Okay. Then after that, here you have to fix the floor to floor height. Okay, we have considered here floor to floor height as a uh, 3 meter. Means I will consider here up to this 3 meter height is there. From flooring, floor to floor height is a 300 mm. Okay, then after that, here I am going to consider whatever above part is there, that is ओके. आय विल एक्सप्लेन इन मराठी. हां, याच्यामध्ये काय आहे बघा, आपण ह्या ज्या काही एजेस कन्सिडर केल्या आहेत, आपण काय कन्सिडर केले बाबा, याच्यामध्ये हा एक प्लॅन कन्सिडर केलेला आहे. आणि ह्या प्लॅन जो आपल्याला ज्यावेळेस आपण कन्स्ट्रक्ट करतोय, बिल्डिंग कन्स्ट्रक्ट केली आहे समजा. ओके, त्यावेळेस कशी दिसणार आहे, तर आपल्याला ते इमॅजिन कधी करायचं आहे, ज्यावेळेस आपण प्लॅन वगैरे ड्रॉ करतोय त्यावेळेसच. म्हणजे आपलं बिल्डिंगचं इलिव्हेशन कसं असायला पाहिजे ते आपल्याला काय करायचं आहे, इथं शोन करायचंय. आपण काय कन्सिडर केलं, पहिल्यांदा इथं ग्राउंड लेवल कन्सिडर केलेली आहे. नंतर पुन्हा ग्राउंड लेवल पासून ग्राउंड फ्लोर लेवल जे आहे ते 600 mm ला आहे असं कन्सिडरेशन केलेलं आहे. म्हणजे इथून 600 mm वरती एक लाईन ड्रॉ केलेली आहे. टू द स्केलनी जे काही कन्व्हर्जन असेल ते. ओके, जनरली आपण प्लॅन ड्रॉ करत असताना 1:100 स्केल कन्सिडर करायचं आहे. म्हणजे 1 सेंटीमीटर लाईन ज्यावेळेस आपल्या पेपरवरती असेल त्यावेळेस ती 1 सेंटीमीटरची लाईन जी आहे ती ॲक्च्युअल वरती 1 मीटरचं डिस्टन्स इंडिकेट करत आहे, असं काय करायचं आहे आपल्याला कन्सिडरेशन करायचं आहे. म्हणजेच किती, 100 सेंटीमीटर, म्हणजेच 1000 mm इन ॲक्च्युअल ऑर ऑन साईट. ओके, येते का लक्षात बघा. हे स्केल जे आहे ते किती कन्सिडर करायचं आहे, 1:100 और 1:1 म्हणलं तरी चालेल. ज्यावेळेस 100 कन्सिडर करतोय त्यावेळेस ते सेंटीमीटरमध्ये घ्यायचं आहे, आणि 1:1 म्हणतोय त्यावेळेस ते 1 जे आहे ते नंतर पुन्हा मीटरमध्ये घ्यायचं आहे. ओके, किंवा मग 1:1000 mm म्हटलं तरी चालेल, सेमच आहे ते. ओके, 1:1 मीटर, 1 सेंटीमीटर as to 1 meter, 1 centimeter as to 100 centimeter, or 1 centimeter is equals to 1000 mm. It is the same one. Okay, सो हिअर आपण काय कन्सिडर करायला लागलो, इथं ही ग्राउंड लेवल कन्सिडर केली आहे, ही ग्राउंड फ्लोअर लेवल कन्सिडर केली आहे, आणि त्या दोन्हीच्या मधला जो काही पार्ट आहे त्याला काय म्हणतोय आपण, प्लिंथ आहे असं म्हणतोय. ओके, मग ही जी काही प्लिंथ आहे ही आपण प्लिंथ मे बी विटाचा यूज करून कन्स्ट्रक्ट करू शकतो किंवा दगडाचा यूज करून कन्स्ट्रक्ट करू शकतो इथं.
मग इथं तुम्हाला काय शोन करायचं आहे, याच्यामध्ये कुठलं डिझाईन कशा पद्धतीनं शोन करायचं आहे ते तुम्ही याच्यामध्ये शोन करू शकता. आपण ह्या स्टेप्स ज्या आहेत ह्या स्टेप्स कशासाठी कन्सिडर केलेल्या आहेत, कारण आपण उडी मारून ग्राउंड लेवलवरनं ग्राउंड फ्लोअर लेवलला तर जाणार नाही, तिथं आपल्याला स्टेप्स पाहिजेत. मग त्या नंबर ऑफ स्टेप्स कशावरून ठरवायच्या, तर तिथं राईज किती तुम्ही घेणार आहे, कन्सिडर करणार आहे, आणि ह्या ग्राउंड फ्लोअर लेवल आणि ग्राउंड लेवल मधलं डिस्टन्स किती आहे. ओके, त्याच्यानुसार तुम्हाला ह्या नंबर ऑफ स्टेप्स ज्या आहेत त्या तिथं शोन करायच्या आहेत. जेवढ्या इथं शोन करचाल प्लॅनमध्ये तेवढ्याच तुम्हाला इथं इलिव्हेशनला शोन करायच्या आहेत. ओके, आपल्याला इथं प्लॅनमध्ये ट्रेड दिसतोय, परंतु इथं आपल्याला काय दिसणार आहे, इलिव्हेशनमध्ये राईज म्हणजे व्हर्टिकल डायमेन्शन दिसणार आहे. ह्या प्लॅनमध्ये आपल्याला इथं हॉरिझॉन्टल डायमेन्शन्स दिसणार आहेत, हॉरिझॉन्टलच्या प्लेनमधले, आणि इलिव्हेशनमध्ये व्हर्टिकलचे जे काही डायमेन्शन्स आहेत ते दिसणार आहेत आपल्याला. जर काही समजा आपण असं कन्सिडर केलं की बाबा फ्लोअर टू फ्लोअर हाईट जी आहे ती किती आहे, 3 मीटर आहे. ओके, आणि मग फ्लोअर टू फ्लोअर जर काही समजा ही फ्लोअर लेवल असेल वरच्या फ्लोअरची, किंवा आपण एकच मजला आहे म्हणजे इथं काय आहे, फ्लोअर फिनिश येणार आहे, तिथून नंतर पुन्हा किती 600 mm वरती आपण, किंवा 1 मीटरची सॉरी 0.9 मीटरची आपण काय कन्सिडर करतोय इथं, पॅरापेट वॉल. तर ही पॅरापेट वॉल कन्सिडर केलेली आहे मी. आता तुम्हाला फ्रंट साईडनी दिसत असताना, बघत असताना तुम्ही जर काही इमॅजिन केलं ह्याच्यामध्ये, ओके, एक तुमच्याकडं काय बाबा एक कुठल्या तरी गोष्टीचं पार्सल वगैरे आलंय, त्याचं तुमच्याकडं खोकं आहे काहीतरी. ओके, मग ते खोकं जे आहे त्या खोकं जर काही तुम्ही डायरेक्ट तुमच्या डोळ्यासमोर असं ठेवलं तर कसं दिसतंय, त्या पद्धतीनं तुम्हाला ड्रॉ करायचंय. आणि नंतर पुन्हा ते खोकं जे आहे ते मधून कापलं गेलं. ओके, म्हणजे हॉरिझॉन्टल प्लेन मध्ये ते जर काही खोकं कापलं गेलं तर तुम्हाला काय मिळणार आहे, त्या खोक्याची काहीतरी थिकनेस वगैरे मिळणार आहे बघा इथं. तर मग त्या पद्धतीनं जी काही थिकनेस आहे त्या खोक्याची ती इथं आपण वॉल थिकनेस कन्सिडर करतो कशामध्ये, आपल्या प्लॅनमध्ये. आणि त्यावेळेस आपण वेळेस आपण प्लॅन ड्रॉ करतोय त्यावेळेस कुठून बघतोय, टॉप व्ह्यूनी बघतोय, परंतु ज्या वेळेस आपण इलिव्हेशन ड्रॉ करतोय त्यावेळेस आपण व्हर्टिकली बघतोय, ती बिल्डिंग जी आहे ती व्हर्टिकल डायरेक्शनला कशी दिसेल. ओके, मग बघा ह्याच्यामध्ये अजून काय दिसतंय तुम्हाला बाबा, ह्याच्यामध्ये इथं डोर एक प्रोव्हाइड केलेला आहे. कुठून डोर प्रोव्हाइड केलेला आहे, तर ही जी काय वॉल थिकनेस आहे ही वॉल थिकनेस सोडून इथं डोर प्रोव्हाइड केलेलं आहे. मग तुम्हाला इलिव्हेशन मध्ये वॉल थिकनेस दिसेल का, वॉल थिकनेस कुठं कट झालेली आहे का याच्यामध्ये, इलिव्हेशनला नाहीये, फक्त आणि फक्त प्लेन दिसणार आहे. म्हणजे तुमचं डोअरची जी काही पोझिशन आहे ती फक्त आणि फक्त तुम्हाला शोन करायची. मग त्यासाठी तुम्हाला एक रेफरन्स लाईन कन्सिडर करायला लागेल. ओके, कसली रेफरन्स लाईन कन्सिडर डॉटेड लाईन काढून पण दाखवू शकतो ना डोअर तिथं, कसं जरी आपल्याला वॉलची थिकनेस दिसत नसली तरी. कसं म्हणताय, जरी आपल्याला वॉलची थिकनेस दिसत नसली तरी आपण डॉटेड लाईन काढून दरवाजा दाखवू शकत नाही का? दरवाजा जो आहे तो दरवाजा आपल्याला पूर्ण दिसतोय फ्रंट साईडनी, आपण दरवाजाच्या समोर उभा आहे, आपल्याला पूर्ण दरवाजा दिसतोय, त्याच्यावरची नक्षी जी काय आहे ती पण दिसते आपल्याला, सगळं दिसतंय त्याच्यावरचं. ते डॉटेड लाईननी दाखवायची गरज नाही. ज्या गोष्टी तुम्हाला दिसतेत त्या गोष्टी तुम्हाला ॲज इट इज शोन करायचे आहेत. आणि इलिव्हेशनमध्ये आपल्याला ज्या काही दिसणाऱ्या गोष्टी नाहीत त्या आपल्याला शोनच करायच्या नाहीत. म्हणजे इथं डॉटेडचा प्रश्नच उरत नाही. येते का बघा लक्षात. मग रेफरन्स लाईन कशासाठी घ्यायची आहे मग? कुठं रेफरन्स लाईन, ही काही म्हणताय तुम्ही, ही लाईन का? नाही, तुम्ही आता म्हणला की आपल्याला डोअर शोन करताना हा, रेफरन्स लाईन म्हणजे काय म्हणतोय बघा, ही जी काही आपलं वॉलची थिकनेस आहे, ही वॉलची थिकनेस किती तुम्ही ड्रॉ केलेली आहे, समजा 230 mm ची वॉल थिकनेस आहे, त्याच्याप्रमाणे टू द स्केलनं जे काही येईल डायमेन्शन ते तुम्ही इथं पुट केलेलं आहे. ओके, त्याचा यूज करून तुम्ही इथं ड्रॉ केलेला आहे वॉल थिकनेस. तर मग आपल्याला इथं आता डोअरची पोझिशन जी आहे, ही डोअरची पोझिशन कुठं आहे, ह्या वॉलच्या सरफेसला लगतच आहे का नाही. मग इथं शोन करत असताना आपल्याला काय करायचं आहे, ही जी काही लाईन आहे ह्या लाईनचा रेफरन्स घ्यायचा आहे. म्हणजे एक लाईन आपल्याला ड्रॉ करावं लागेल, रेफरन्स लाईन, या पद्धतीने बघा, समजते का ती आधी, आणि ती नंतर पुन्हा काय करायची आपल्याला, रिमूव्ह करायची. ओके, ओके, आय विल कन्सिडर हिअर वन रेफरन्स लाईन लाईक धिस. का आपण अशी लाईन कन्सिडर केली हो,
कारण मला काय करायचं आहे, ह्या लाईन पासून डोरची पोझिशन जी आहे ती इकडल्या साईडला शोन करायची आहे. मग आता डोरची पोझिशन पण तुम्ही शोन केलेली आहे टू द स्केलनी. किती बाबा, ह्याचं जे काही विड्थ आहे 1 मीटर असेल, 1.2 मीटर असेल, त्याच्याप्रमाणे तुम्ही काय केलेलं आहे इथं ते मार्क केलेलं आहे इथं लाईन, बरोबर आहे की नाही. इथून इथंपर्यंत जी आहे ती डोरची ओपनिंग आहे. तर ती डोरची ओपनिंग तुम्हाला मग आता डोर इथं शोन करायचं आहे, तर त्यासाठी तुम्हाला ही जी काही अदर एज आहे डोरची, ओके, तर ती तुम्हाला इथं कन्सिडर करावं लागेल. त्यासाठी एक रेफरन्स लाईन ड्रॉ करावं लागेल इथून इथंपर्यंत अशी. ओके, आय विल ड्रॉ इट लाईक धिस. बरोबर आहे का बघा, समजते का सगळ्यांनी? ओके, हे काय मला मिळालं, रेफरन्स लाईन्स मिळाल्यात ह्या मला. ओके, नंतर पुन्हा डोर, आता मला काय मिळाली, डोरची विड्थ मिळाली मला. डोरची विड्थ मिळाल्यानंतर पुन्हा तुम्हाला काय शोन करावं लागेल ह्याच्यामध्ये, डोरची हाईट किती आहे ती. मग ह्या फ्लोर लेवल पासून, ग्राउंड फ्लोर लेवल पासून तुम्हाला काय करायचंय, 2.1 मीटरचं एक पॉइंट कन्सिडर करायचं आहे. हाईटला इथं 2.1 मीटर वरती एक पॉइंट कन्सिडर करावं लागेल. जर काही समजा इथं येत असेल तर मग मी इथं एक लाईन ड्रॉ करणे. ओके, मग याच्यानंतर बघा, ह्या ज्या काही लाईन्स आहेत दुसऱ्या, ह्या इरेज करीन मी. ह्या ज्या काही रेफरन्स लाईन कन्सिडर केलेल्या आहेत, घेतलेल्या आहेत, त्या इरेज करीन आणि मी इथं फक्त आणि फक्त काय करेन, डोर शोन करेन. डोरची जी काही ओपनिंग आहे ती मी शोन करेन याच्यामध्ये. समजते का बघा? अदरवाइज आय विल ड्रॉ जे काही मी ड्रॉ केलेलं आहे ते डार्क करायला लागलं असं समजा इथं. ओके, ठीक आहे, हे मी डोर शोन केलेलं आहे. आणि नंतर ज्यावेळेस मी ह्या डिलीट करणार आहे लाईन्स, ओके, त्यावेळेस काय होतं बघा, येतं का लक्षात बघा, डोरची पोझिशन जी आहे ती अशी कुठेतरी आपली असणार आहे टू द स्केलनी. ओके, त्याच्यानंतर पुन्हा बघा, या डोरमध्ये तुम्हाला जे काही नक्षीकाम वगैरे दाखवायचं आहे ते तुम्ही दाखवू शकता, त्याच्यामध्ये तसं काहीही बंधन नाही. ओके, मग सिंगल लिप डोर असेल किंवा डबल लिप डोर असेल, ते तुम्ही जे काही प्रोव्हाइड केलेलं आहे ते तुम्हाला नोटमध्ये मेन्शन करायचं आहे. ज्यावेळेस आपण डोरची साईज वगैरे फिक्स करायची करतोय, किंवा जी काही डोरची साईज आहे ती आपण मेन्शन करतोय एक टेबल क्रिएट करून, त्याच्यामध्ये सिरियल नंबर D1 D2 D3 त्यांच्या साईजेस काय आहेत बाबा, त्याची विड्थ काय आहे आणि त्याची हाईट काय आहे, त्याच्यानंतर कुठल्या टाईपचं मटेरियल यूज करणार आहे, टिकवूड आहे का, नंतर पुन्हा आयर्न मटेरियल आहे का, प्लास्टिक मटेरियल आहे का, अजून कुठलं मटेरियल आहे. ओके, ते तुम्हाला त्याच्यामध्ये कंपल्सरीली मेन्शन करायला लागणार आहे. किंवा मग टिकवूड असेल तर डबल लिफ टिकवूड डोर आहे का, सिंगल लिफ टिकवूड डोर आहे, ओके, सिंगल शटर आहे का डबल शटर आहे, ते तुम्हाला याच्यामध्ये मेन्शन करायला लागणार आहे. येते का लक्षात? डोर जे आहे ते आपलं कुठून चालू होतंय, ग्राउंड फ्लोर लेवल पासून चालू होतंय, बरोबर आहे का नाही. ते कुठंपर्यंत, लिंटेल लेवल पर्यंत. जर काही समजा ह्याच्यावरती लिंटेल प्रोव्हाइड केलेलं असेल, कारण इथं वरांडा जर काही नसेल आपल्याला पुढं फ्रंट साईडला, तर लिंटेल कंपल्सरी प्रोव्हाइड करावं लागेल. मग त्या लिंटेलची थिकनेस जी आहे ती मे बी तुम्ही किती, सॉरी, लिंटेल तर प्रोव्हाइड करायला लागणार आहे, त्याच्याबरोबर आपल्याला काय रेशेड किंवा सनसेट आपल्याला प्रोव्हाइड करायला लागणार आहे. तर त्या रेसेड आणि सनसेटची थिकनेस जी आहे ती आपल्याला जनरली किती, 100 mm ठेवायची. ओके, इन दिस वे, या पद्धतीने तुम्ही तिथे रेशेड वगैरे शोन करू शकता. देन आफ्टर दॅट नंतर पुन्हा काय दिसतंय बघा, ह्या स्टेप्स झाल्या, डोर झालं, नंतर पुन्हा इथं मला काय दिसतंय, विंडो एक दिसते का नाही. मग ह्या विंडो मला इथं शोन करायचे. विंडो शोन करण्यासाठी मग मी काय करणार, इथं रेफरन्स लाईन कन्सिडर करणार. कुठून, ह्या विंडोची जी काही ही एज आणि दुसरी एज जी आहे तिथून मी अशा या व्हर्टिकल लाईन्स ड्रॉ करणार. ओके, जेणेकरून width of that window I will get easily. Like this. Okay. Then after that, here also we have to consider horizontal reference lines
means generally whatever window sill is there, we are keeping as a at a 0.9 meter from a ग्राउंड लेवल पासून वरती कितीला 0.9 मीटरला आपण विंडो सील लेवल ठेवतोय. तर मग तिथं मला काय कन्सिडर करायला लागेल, वो एक रेफरन्स लाईन कन्सिडर करायला लागेल. समजा इथं माझं 0.9 मीटर डिस्टन्स भरत असेल, ओके, तर मग एक मला काय इथं रेफरन्स लाईन कन्सिडर करायला लागेल. नंतर पुन्हा लिंटेल लेवल जे आहे, लिंटेल लेवल डोरच्या आणि विंडोच्या इथली जी काही लिंटेल लेवल आहे ती सेमच असणार आहे. म्हणजे डोरची जी काही हाईट आहे त्याची मला काय करायला लागेल, इकडं रेफरन्स घ्यायला लागेल. ओके, टू फिक्स दी विंडो हाईट, ही जी काही विंडोची हाईट आहे किंवा ही जी काही विंडो आहे ती मला फिक्स करण्यासाठी मला रेफरन्स कशाचा घ्यायचा, इथल्या ह्या लिंटेल लेवलचा घ्यायचा आहे. ओके, मग मला हा एक बॉक्स मिळाला. मग नंतर मला पुन्हा ह्याच्या फिअरमध्ये ड्रॉ करायचं आहे. फिअरमध्ये ड्रॉ करण्यासाठी काय करायचं, काय करणार, मग जस्ट जे काही तुम्ही ड्रॉ केलेलं आहे ते डार्क करून घेणार. ओके, and then after that whatever reference line you have used, those lines you have to erase it. Okay, this is the window, and above the window opening also we are providing the chhajja, that also you have to show here. Okay, whatever thickness is there of that chhajja we have to consider as a 100 mm in actual. Okay, like this. Otherwise you can draw the two reference lines. Okay, one is for this line and another is for this line, and those reference line you can increase towards this side also as well as towards this side, so you will be able to draw whatever chhajja we have provided to the side walls. Okay, ज्या वेळेस तुम्ही समोरून बघताय बिल्डिंगकडं, त्यावेळेस तुम्हाला ह्याच्या साईडला काय आहे ते पण दिसणार आहे. ह्या तुम्हाला विंडो जरी दिसत नसल्या तरी विंडोच्या वरती आपण जे काही छज्जा प्रोव्हाइड केलेला आहे त्याची प्रोजेक्शन दिसणार आहे. म्हणजे त्याची प्रोजेक्शन तुम्हाला इथं काय करायला लागेल, अशी शोन करायला लागेल. किती आउटसाईडला सोडलेला आहे छज्जा आपण वॉल सरफेस पासून किती एक्सटेंड केलेला आहे, तेवढ्या लेंथ पर्यंत आपल्याला हे प्रोजेक्शन जे आहे ती त्याची शोन करायला लागणार आहे. ओके, आर यू गेटिंग? इकडल्या साईडला पण सेम मॅनरनी काय करायचंय, तर तुम्हाला ती छज्जाची पोझिशन जी आहे ती शोन करायची. ओके, मग नंतर पुन्हा बघा इथं आपण काय कन्सिडर केले, वो फ्लोर लेवल कन्सिडर केलेली आहे. आपल्याला फ्लोर दिसतोय का हो? आपण जर काही बिल्डिंगच्या समोरून बघायला लागलोय तर आपल्याला स्लॅब वगैरे दिसतोय का? नाही दिसत. ओके, तर ही जनरली लाईन जी आहे ती अतिशय फेंट शोन करा, अदरवाईज किंवा नाही केली तरी चालेल. फक्त आणि फक्त इथं पॅरापेट वॉल शोन करा. इथं पॅरापेट वॉलची जी काय हाईट आहे ती शोन करा, कारण फ्रंट साईडने आपल्याला पॅरापेट वॉल आपण कन्स्ट्रक्ट करणारच आहे. ही कन्स्ट्रक्शन केलेली पॅरापेट वॉल पण तुम्ही काय करू शकता, इथं शोन करू शकता. आणि जर काही त्या पॅरापेट वॉलला काही ठराविक थोडंफार जरी एखादा पार्ट जो आहे तो एक्सटेंड केला तर तो पण शोन करा वाटल्यास तर याच्यामध्ये. ओके, लाईक धिस. ओके, या पद्धतीनं तुमचं इलिव्हेशन जे आहे ते दिसेल. मग याच्यामध्ये तुम्हाला जे काय डिझायनिंग करायचं ते करू शकता. ही जी काय आपली विंडो आहे, डबल लिफ्ट विंडो आहे असं कन्सिडर करा. कुठल्या टाईपची आहे, तर ग्लेज्ड विंडो आहे, शोन करा त्याच्यामध्ये ग्लेज विंडो वाटल्यास तरी. ओके, इथं डोर आहे. डोर किती बाबा, कसला डोर आहे आपलं, टिकवूडचं डोर आहे, म्हणजे त्याची फ्रेम असणार आहे. त्याची फ्रेम वगैरे शोन करा मग याच्यामध्ये जे काही तुम्हाला दिसतं.